آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں۔ پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ابھی ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ہمارے پاس حکومت سے علیحدہ ہونے کا بھی آپشن ہے۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ اب سڑکوں پر عوام کا مقدمہ رکھنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ پاکستان کی بہتری کی ہم جو امید لگا کر بیٹھے تھے وہ نظر نہیں آ رہی۔ اگر جمہوریت کے ثمرات سے پاکستان کے عوام مستفید نہ ہوئے وہ بے معنی ہے۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ جو معاشرے مردم شماری ہی صحیح نہیں کر سکے وہ مردم شناسی کیسے کر سکتا ہے۔ ہمارے ہر مردم شماری میں سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی 25% کم دکھائی گئی۔ مردم شماری پر ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے۔ ہم مردم شماری سے قبل ہی عدالتوں میں چلے گئے تھے۔ ہم نے حکومت میں مردم شماری کے بنیادی نقطے پر شمولیت اختیار کی۔ وفاقی حکومت نے MQM کے خدشات کے باوجود مردم شماری کو منظور کر لیا۔ سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، حکومت مخالف تحریک کے حوالے سے بھی اہم بات چیت کی گئی۔ سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو فون، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، حکومت مخالف تحریک کے حوالے سے بھی اہم بات چیت۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں ضمنی اور سینٹ کے انتخابات میں اپوزیشن حصہ لے، پیپلز پارٹی ضمنی انتخابات کی تیاری کر رہی ہے، پیپلز پارٹی سینٹ الیکشن میں بھی حصہ لے گی۔ مولانا فضل الرحمان فساد کی اصل جڑ ہیں، نواز شریف کے پاسپورٹ کی مدت کب ختم ہوگی یہ نہیں معلوم۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کے پاسپورٹ کی مدت کب ختم ہوگی یہ نہیں معلوم۔ مولانا فضل الرحمان فساد کی اصل جڑ ہیں۔ 20 افراد کی فہرست میں مولانا فضل الرحمان کا نام ٹاپ پر ہے۔ ملک اور جمہوریت پر رحم کریں، میرے خیال میں PDM پارلیمنٹ سے مستعفی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پاسپورٹ کے لیے تاریخی فیصلے کیے، آج سے پاسپورٹ SMS سروس شروع کر رہے ہیں، کل سے 10 سال کے لیے پاسپورٹ 3000 فیس میں ملے گا۔ آن لائن پاسپورٹ میں کچھ وقت لگے گا، 1 جنوری سے پوری دنیا میں سروس شروع کر رہے ہیں۔ وزیراعظم نے ہمیں 120 دن کا ٹارگٹ دیا ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ بلیک لسٹ میں 1 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جنہیں 25,000 تک لایا جائے گا۔ جرائم میں ملوث لوگوں کے علاوہ باقی کو بلیک لسٹ سے نکالا جائے۔ سمگل شدہ پیٹرول کی فروخت بند کر دیں ورنہ پمپس بند کر دیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر کی حکومت پر کڑی تنقید، کہتے ہیں ملک چلانے کی تیاری تو دور کی بات، وزیراعظم کو تو حکومت کی ABC بھی نہیں آتی تھی۔ وزیراعظم کے بیانات پر ہنسی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے۔ آپ کہتے تھے 200 لوگوں کی ٹیم ملک کی تقدیر بدل دے گی، کہاں ہے وہ ٹیم؟ 2.5 سال بعد ناکامی کا اعتراف کیا گیا، وزیراعظم کی نااہلی کی وجہ سے عوام کو نقصان اٹھانا پڑا۔ آگے بڑھے اور آپ بات کریں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشقوان کہتی ہیں استعفوں کی گیدڑ بھبکیاں دینے والوں کا لونگ گوا چکا۔ فردوس عاشقوان کہتی ہیں اپوزیشن کے استعفے صرف ڈرامہ، PDM کا ٹولہ کبھی استعفے نہیں دے گا۔ ملک کی دولت کو بے دردی سے لوٹنے والوں میں لانگ مارچ کی ہمت نہیں، یہ گھٹیا اپوزیشن ہے جسے راج کماری ہانک رہی ہے۔ سندھ کا شہزادہ بے بسی اور لاچارگی کی علامت بن چکا، جبکہ مولانا کی منفی سیاست کا جنازہ نکل چکا۔ وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی قسمت میں سیاسی رسوائی لکھی جا چکی ہے۔ مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم کے خلاف نامناسب زبان استعمال کی۔ یہ وہی عمران خان ہے جو نواز شریف کے آئیڈیل ہوا کرتے تھے۔ 70 کی دہائی میں عمران خان نواز شریف کے ہیرو ہوا کرتے تھے۔ شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی ملاقات کے اثرات سامنے آ چکے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی قسمت میں سیاسی رسوائی لکھی جا چکی۔
مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم کے خلاف نامناسب زبان استعمال کی۔ یہ وہی عمران خان ہیں جو نواز شریف کے آئیڈیل ہوا کرتے تھے۔ 70 کی دہائی میں عمران خان نواز شریف کے ہیرو ہوا کرتے تھے۔ ادھر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی افضل چند کی ملاقات۔ کہتے ہیں حکومت آئینی مدت کا آخری منٹ بھی پورا کر کے جائے گی۔ گورنر پنجاب چودھری سرور سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ندیم افضل چند نے ملاقات کی، جس میں سیاسی اور دیگر امور پر گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر چودھری سرور کا کہنا تھا کہ حکومت آئینی مدت کا آخری منٹ بھی پورا کر کے ہی جائے گی۔ اپوزیشن کے اے سی زیڈ تک تمام پلان فلاپ ہو چکے ہیں۔ پی ڈی ایم کے جلسے کرونا پھیلاؤ مہم کا حصہ بن رہے ہیں۔ چودھری سرور نے کہا کہ پی ڈی ایم بس دیکھتی جائے، سینٹ الیکشن بھی ہوں گے، سینٹ انتخابات بھی تحریک انصاف واضح کامیابی حاصل کر لے گی۔ حکومت اپنے اصولی موقف سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اپوزیشن کی احتجاجی سیاست کا ایجنڈا انتشار اور فساد کے سوا کچھ نہیں۔ ندیم افضل چند نے کہا کہ ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کا سیاسی مخالفین کا ایجنڈا ناکام ہی ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پارٹی ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا۔ اجلاس آج 4:30 بجے ہوگا، جس میں پی ڈی ایم کی طرف سے استعفوں، سینٹ انتخابات کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے پارٹی ترجمانوں کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ اجلاس آج 4:30 بجے ہوگا، جس میں پی ڈی ایم کی طرف سے استعفوں، سینٹ انتخابات کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج پارٹی ترجمانوں کا اجلاس طلب کر لیا ہے، جس میں اہم امور زیر غور آئیں گے، جس میں پی ڈی ایم کی طرف سے استعفوں، سینٹ انتخابات کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ کہتے ہیں پنجاب میں نون لیگی اراکین کو فنڈز کی لالچ دی گئی، لیگی اراکین کو اپنی جانب کرنے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ اتحادی حکومت کے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکیں گے۔ مسلم لیگ نون نے جن 5 اراکین کو پارٹی رکنیت سے خارج کر دیا، ان کا استعفیٰ دینا نہ دینا ایک برابر ہے۔ 31 دسمبر تک تمام جماعتیں استعفے کی قیادت کو دیں گی۔ سینٹ الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ نون لیگ کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ بات کریں کرونا وائرس کی تو نیا کرونا وائرس پھیلنے کے خدشات کے باعث حکومت کو برطانیہ سے پاکستان پہنچنے والے مسافروں کی تلاش ہے۔ ایک ہفتے کے دوران خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے 102 افراد برطانیہ سے پاکستان پہنچے ہیں۔ محکمہ صحت کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ برطانیہ سے آنے والے افراد کو تلاش کر کے ان کے کرونا ٹیسٹ کروائے جائیں اور انہیں قرنطینہ کیا جائے۔ کرونا وائرس کا بڑا وار بے قابو وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 111 مریضوں کی جان نکل چکا ہے۔ اموات کی تعداد 9668 ہو گئی۔ مزید 2256 افراد میں کرونا کی تشخیص۔ مریض 4,65,000 ہو گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2256 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,33,874، سندھ میں 2,07,407، خیبر پختونخوا میں 56,160، بلوچستان میں 18,000، سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی کہہ رہے ہیں کہ اسکولوں کو قرض دیا جائے تاکہ چلتے رہیں۔ ایسا نہیں لگتا کہ 11 جنوری سے اسکول کھل سکیں گے۔ کورونا وائرس میں ابھی کمی نہیں آ رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ NCOC میں تجویز دی تھی کہ اسکولوں کو قرض دیا جائے تاکہ وہ چلتے رہیں۔ سعید غنی کا یہ بھی کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کو نجی اسکولوں سے بات کرنا چاہیے۔ بات کریں کرونا ویکسین کے بارے میں تو وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں
कीमत से ज्यादा अहम कोरोना वैक्सीन का मुकम्मल महफूज होना है। कोरोना वैक्सीन खरीदारी के मामले पर ट्वीट में फवाद चौधरी ने बताया कि काबीना कमेटी का पहला इजलास गुज़िश्ता रोज हुआ। वैक्सीन की पाकिस्तान में दरामद पेचीदा और अहम मामला है। कमेटी का टारगेट है कि बेहतरीन वैक्सीन कम कीमत पर पाकिस्तान में जल्द अज जल्द मुहैया हो सके। मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उधर दुनिया भर में कोरोना से 17,37,000 हलाकतें हो चुकी हैं। 7 करोड़ 90 लाख मरीज। अमेरिका में 3,34,000, ब्राजील में 1,89,000, भारत में 1,47,000, मैक्सिको में 1,20,000, रूस में 52,500, फ्रांस में 61,000 और सऊदी अरब में 6,148 अमवात। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 3,34,218 अमवात हो चुकी और 1,89,17,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,46,778 और 1,01,23,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 1,89,264 और 73,66,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर है। बुलेटिन में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। स्टेट बैंक के रोशन डिजिटल अकाउंट में जमा कराए गए रकम $200 मिलियन से तजावुज कर गई है। वजीर आजम इमरान खान का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की सूरत में कीमती असासे का शुक्रगुजार हूँ। रोशन डिजिटल अकाउंट में अब तक $20 करोड़ के फंड्स भेजे गए। पहले 76 दिनों में $10 करोड़, अगले 28 रोज में $10 करोड़ डाले गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया है और ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया गया है। उनका कहना है कि रोशन डिजिटल अकाउंट में पहले 76 दिनों में $10 करोड़ जबकि अगले 28 रोज में $10 करोड़ डाले गए। अभी आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने डैनियल पर्ल कत्ल केस में नामजद मुल्जिमान की नजरबंदी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। अदालत ने अहमद उमर शेख समेत 4 मुल्जिमान को फौरी तौर पर जेल से रिहा करने का हुक्म दे दिया। तमाम मुल्जिमान का नाम ECL में शामिल किया जाए। मुल्जिमान बगैर किसी जुर्म के 18 साल से जेल में थे। मुल्जिमान को जब अदालत तलब करेगी तो पेश होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल 2020 को अमरीकी सहाफी के कत्ल में नामजद 3 मुल्जिमान की रिहाई का हुक्म दिया था और एक मुल्जिम अहमद उमर शेख की सजाए मौत को 7 साल कैद में तब्दील किया था। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने यौम कायद और क्रिसमस पर अमन व अमान कायम रखने के लिए हिदायत जारी कर दी। सूबे भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म दे दिया। पुलिस इंतजामिया और मुतलका इदारे यौम कायद और क्रिसमस तकरीबात की बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाएंगे। उस्मान बुज़दार ने कहा कि चर्चेज, मार्केट्स, बाजारों और अवामी मकामात की सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। मुतलका अफसरान और अमला अमन व अमान कायम रखने के लिए जानफेशानी से फराइज़ सर अंजाम दे। पुलिस अफसरान खुद फील्ड में मौजूद रहें। तकरीबात में कोरोना SOPs का ख्याल रखा जाए। यौम कायद और क्रिसमस के हवाले से वज़ा करदा सिक्योरिटी प्लान की मौसर मॉनिटरिंग की जाए। दुश्मन पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के दर पे है। बात करेंगे भारतीय जारियत के हवाले से। भारतीय फोर्सेस ने LOC की एक बार फिर खिलाफवर्जी कर दी। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने लाइन ऑफ कंट्रोल के सतवाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया, जिससे भारतीय फौज का भरपूर जानी और माली नुकसान हुआ। फायरिंग के तबादले में 22 साला सिपाही मुख्तियार जाम शहादत नोश कर गए। कराची में कायद-ए-आज़म डे पर दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया।
भारतीय फंडिंग से चलने वाली तंजीम के 2 दहशतगर्दों को इतिहाद टाउन से गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी किमाड़ी के मुताबिक इतिहाद टाउन में एक कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। मौका से कलाशनकोव, 6 किलो बारूदी मवाद और 10 बम भी बरामद कर लिया गया। दहशतगर्दों ने नेटवर्क को भारतीय खुफिया एजेंसी राह चला रही थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द 19 जून को घोटकी में 10 बम हमले में मुलव्विस थे, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार शहीद हुए थे। दूसरे दहशतगर्द सुहेल अहमद ने 19 जून को लाड़काना में स्कूल पर 10 बम हमला किया था। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मिलावट, स्मगलशुदा और गैर मयारी पेट्रोलियम के धंधे में मुलव्विस अनासर को 7 दिन की मोहलत देते हुए खबरदार किया है कि हुकूमत बड़ी कार्रवाई करेगी। सीडी हेडक्वार्टर्स में क्रिसमस केक काटने की तकरीब से बात करते हुए उनका कहना था कि वजीर दाखिला ने 7 दिन के अंदर स्मगल शुदा पेट्रोलियम मसनूआत पेट्रोल पंपों से खत्म करने की डेडलाइन देते हुए कहा कि अगर ये सिलसिला खत्म ना हुआ तो ऐसे पेट्रोल पंप बंद करा दिए जाएंगे। वजीर दाखिला ने कहा कि स्मगल शुदा पेट्रोल से मुल्क का 7 अरब डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी कहते हैं नैब कवानीन में तब्दीली की गुंजाइश है, लेकिन इसके कवानीन में तब्दीली के लिए अपोजिशन ने सौदेबाजी की है। मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि अपोजिशन को इस्तीफे देने का ड्रामा बंद कर देना चाहिए। इस्तीफे देने हैं तो फिर असेंबलियों के स्पीकर्स को दें। पीडीएम की बड़ी जमातें टूट फूट का शिकार हैं। जो नशिस्तें हो रही थी स्पीकर साहब के रिहायशगाह पर, जिसमें नून लीग मौजूद थी, पीपल्स पार्टी के लोग वहां मौजूद थे और तहरीक इंसाफ के लोग भी मौजूद थे। उन नशिस्तों का मकसद ये था कि हम कानून साजी करें जिस कानून साजी से पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाए और हिंदुस्तान का जो मंसूबा है पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलने का, उसमें वो नाकाम हो जाए। जब नशिस्तें और गुफ्तगू का आगाज हुआ कि पीपल्स पार्टी और नून की तरफ से ये बरमला मुतालबा किया गया कि अगर आप ये कानून साजी चाहते हैं फैटफ की तो हमारे साथ नैब के कवानीन की तारामीम में बात करें। 10 साल आप हुकूमत में रहे, जिसमें 5 साल पीपल्स पार्टी के थे, जिसमें 5 साल मुस्लिम लीग नून के थे। आपको उस नैब के कानून में खराबियां दिखाई देती हैं तो आप कानून साजी के जरिए उसमें तरमीम करने की पोजीशन में थे। आपने अगर नहीं की तो ये गफलत आपकी है, हमारी नहीं है। अगर आप तरमीम चाहते हैं तो हम गुफ्तो शुनीद के लिए तैयार हैं, लेकिन ये फैटफ के साथ इसको मत जोड़िए। ये कौमी नौयत का मसला है। फिर जब गुफ्तगू आगे बढ़ी तो मैंने कहा आप बताइए, अपने मुतालबात, अपनी ख्वाहिशात तो सामने रखिए। तो फिर उन्होंने एक 34 नुकाती मसवदा मेरे सामने रखा और फिर उसकी कॉपीज करवाई गई और जितने उस कमेटी के मेंबरान थे उनमें तकसीम की गई। जब हमने बैठकर उस मसवदे का मुताला किया तो हमें उसमें से एनआरओ की बू आई और हमें ये दिखाई दिया कि ये एक जाती एजेंडा है जिसको बरूए कार लाते हुए ये कोई सौदा करना चाहते हैं। इस्लामाबाद मेयर का इंतखाब 28 दिसंबर को किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। एक आजाद उम्मीदवार भी मैदान में है। जी हां, मेयर इस्लामाबाद के इंतखाबात के लिए 11 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। 8 उम्मीदवार दस्तबरदार हो चुके। अब सिर्फ 3 उम्मीदवार ही मैदान में हैं। मुस्लिम लीग नून के आदिल शाह, तहरीक इंसाफ के मलिक साजिद महमूद और आजाद उम्मीदवार अजहर महमूद मेयर इस्लामाबाद का इलेक्शन लड़ेंगे। मेयर इस्लामाबाद का इंतखाब 28 दिसंबर को होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं किसानों के जायज मुतालबात को पूरा करने के लिए हर फोरम पर आवाज बुलंद करेंगे। किसानों को खुशहाल करना वक्त की जरूरत है। स्पीकर पंजाब असेंबली कहते हैं कोरोना वायरस की वबा खत्म होते ही जिला रावलपिंडी का दौरा और वर्कर कन्वेंशन से खिताब करूंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। अवामी खिदमत का जज्बा रखने वाली शख्सियात को तरजीह दी जाएगी। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि कारकुन हमारी जमात का कीमती असासा है। दौरे के दौरान न सिर्फ कारकुनान से मुलाकात करूंगा बल्कि उनके जायज मुतालबात भी पूरे किए जाएंगे।